ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਐਡੂਲੈਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੰਚਾਲਕ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਸੇजेस ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਔਰ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ US ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਹੈ, समझ नहीं आ रही कि किस तरह अगे ਵਧਣਾ है। तो उस एक नवी वीडियो मैं लैके आया हाँ जिहदे मैं USA के जोड़े पूरे प्रोसैस नूं है समूथ कर दिता है। बहुत ईजी ढंग नाल मैं समझावांगा, बड़े ही सौखे वे दे नाल, और तुहानूं मतलब कन्फ्यूजन नहीं होएगी कोई भी। उम्मीद करदा तुसीं इस वीडियो के एंड तक बने रहोगे और शेयर जरूर कर दोगे। और जे तुसीं अज पहली बार इस चैनल के जरिए साडे नाल जुड़े हो तो सबसक्राइब जरूर कर देना, ताकि होर भी आने वाली इन्फॉर्मेशन जी है फ्यूचर के तक समय सिर पहुँच पाए। US नूं लैके बहुत सारे स्टूडेंट सवाल होने करके मैं सिंपल मैथड ना समझावांगा कि US का प्रोसैस चलता कितना। बेसिकली इनीशियल स्टेज के उत्ते स्टूडेंट नूं सारे अकैडमिक्स चाहिए होंगे वन शॉट के। अकैडमिक्स की आंदा, अकैडमिक्स 10th 12th जो स्टूडेंट 12th तक है सिर्फ 10th और 12th चाहिए। हो सकता है USA ਦੇ ਵਿੱਚ कोई इदां ਦਾ भी इंस्टीट्यूट होवे ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 11th ਦੀ मार्कशीट भी ਮੰਗ ਲਵੇ। सो मेक श्योर ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ प्रिपेयर रखो। 11ਵੀਂ ਦੀ मार्कशीट भी ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੰਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਵਨ ਸ਼ਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਆਲ ਅਕੈਡਮਿਕਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋ ਤਾਂ ਸਰ ਹਰ ਇੱਕ ਸਮੈਸਟਰ ਦੀ प्लस प्रोविजनल ਜਾਂ फाइनल डिग्री होनी चाहिए है, हर समैसटर की DMC होनी चाहिए है, बैकलॉग सर्टिफिकेट होना चाहिए वा जो तुसी अप्लाई करते पे हो। अप्लाई करते सर पासपोर्ट का पहला पेज और लास्ट पेज स्कैन कॉपी जरूर रखनी है। प्लस तुसी अपना इंग्लिश का जोड़ा भी टेस्ट दिता है उहदा जोड़ा भी तुहानूं रिजल्ट मिलिया उहदा तुसी नाल अटैच करना है। वो IELTS हो सकता है, वो TOEFL हो सकता है, वो PT हो सकता है, वो Duolingo हो सकता है। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਟੈਸਟ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਪੀ ਜ਼ਰੂਰ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ $20-30 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਕੇ $50-60 ਤੱਕ ਜਾਂ $75 ਤੱਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट इदां दे ने जिहड़े ऑफर दिंदे ने। सो जिस तरह भी तुसीं जिहड़े भी इंस्टीट्यूट दे विच फाइनली अपना प्रोसैस स्टार्ट कीता, इस तो अगला स्टैप है तुसीं अपने लिक्विड फंड्स दे डॉक्यूमेंटेशन डिपॉजिट करने हैं, क्योंकि इस तो अगला जिहड़ा प्रोसैस है वो I-20 का प्रोसैस है जिहदे विच फंड्स होने बहुत जरूरी ने, जिहदे विच तुसीं ये समझ लो सैल्फ एफीडेविट होना बहुत जरूरी है। बच्चे वालों मैं पढ़न बाहर जा रहा, सपोर्ट एफीडेविट होना बहुत जरूरी है माँ बाप वालों या उस सपोर्टर वालों जिहड़ा उन्होंने फंड्स की सपोर्ट कर रहा वा उन्होंने वालों सपोर्ट एफीडेविट लगना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सो इन्हां सारियां चीज़ों के नाल अगे I-20 की फीस भी जाती है। वो हो सकता है $50 हो सकता है 100 हो, 200 हो या 300 हो, डिपेंड करता है इंस्टीट्यूशन के उत्ते, डिपेंड करता है कॉलेज के उत्ते, यूनिवर्सिटी के उत्ते। हो सकता है किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी की I-20 फ्री भी हो। और इस तो बाद कई बार की होंदा स्टूडेंट को एडिशनल डॉक्यूमेंट की डिमांड भी आ जाती है जो इनीशियल एप्लीकेशन होंदी है। हो सकता है तुहानूं LORs देने पैण, लैटर ऑफ रिकमेंडेशन, जितों तुसीं पढ़े हो उत्थों दी लैटर ऑफ रिकमेंडेशन तुहानूं लैके देने पैण। सो ये भी डिमांड आ सकती है। तुसीं तुहाडीआं ट्रांसक्रिप्ट्स की डिमांड भी आ सकती है। ट्रांसक्रिप्ट्स उत्ते बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन रहिंदी है कि ट्रांसक्रिप्ट कित्थों लैणीआं ने। सो जे तुसीं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड तो पढ़े हो तो बिल्कुल जी मोहाली पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के दफ्तर चों मिलणगीआं। जे CBSE तो पंचकूला दे विच जिहड़ा CBSE का दफ्तर है उत्थों मिलणगीआं। जे तुसीं ग्रैजुएट हो तो जिहड़ी भी यूनिवर्सिटी के अंदर ग्रैजुएट होए हो तुहानूं उत्थों इहदियां ट्रांसक्रिप्ट्स जरूर मिलणगीआं। तुसीं उन्हां नूं दस सकदे हो कि साडी जरूरत क्यों है, अपने इंस्टीट्यूशन का नाम दस सकदे हो जिहदे वास्ते तुहानूं ट्रांसक्रिप्ट चाहीदियां ने। सो बड़ी ईजीली अवेलेबल होंदियां ने। इस तो बाद तुसी सैल्फ सपोर्ट एफीडेविट लगाया, नाल तुसी तुहाडे लिक्विड फंड होने बहुत जरूरी है। हुण लिक्विड फंड तुहाडे बैंक बैलेंस, तुहाडा बैंक सर्टिफिकेट, ये दोनों चीज़ां बहुत जरूरी ने। फंड्स की लोड़ की है 15 लाख तो लैके देयर इज़ नो लिमिट। हो सकता तुहाडे कॉलेज यूनिवर्सिटी की फीस बहुत ज़्यादा होवे, उस हिसाब नाल फंडिंग चाहिए है।
ਮਿਨੀਮਮ 15 ਲੱਖ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਮਿਡਲ ਟਾਈਪ ਦੀ ਮੈਂ ਹਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੰਡਸ ਹੋ ਸਕਦਾ 20-25 ਲੱਖ ਤੱਕ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਬਟ ਕਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕਾਸਟਲੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੰਡ 30-35 ਲੱਖ ਦੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 15 ਲੱਖ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 15 ਲੱਖ ਦੇ ਫੰਡਸ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ I-20 ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, 30 ਵਰਕਿੰਗ ਡੇਜ਼ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ I-20 ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ I-20 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਕਾਰਨਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ देयर इज वन ਕੋਡ ਜਿਹੜਾ ਕਿ N ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ। ਸੋ ਉਹ ਕੋਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਫੀਸ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ $350 ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਹੈ USA ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸ ਫੀਸ ਹੈ, ਇਟਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿਜ਼ਟਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ $160 ਭਰ ਕੇ ਐਮਬੈਸੀ ਫੀਸ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੀ ਔਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤੇ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਪਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਜਿੰਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ 1 ਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕਰੋ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਵੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। US ਐਮਬੈਸੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੋਲ 20 ਲੱਖ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਬੈਕਲੌਗ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ US ਐਮਬੈਸੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ, ਨਾ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਨ ਦਾ ਸਪੌਟ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਔਨ ਦਾ ਸਪੌਟ ਵੀਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਤੋਂ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਟੈਂਪ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3rd ਸਟੇਜ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਸਟੇਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੂੰ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ, ਕਾਲਜ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜੀ I-20 ਥਰੂ ਆਇਆ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਟਰੈਵਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਾਲ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ MBBS ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣਾ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਪਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਰੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਰੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਗਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਓ ਔਰ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੜੇ ਹੀ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਇੱਕ 1 ਕਲਿੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ ਵਾ US ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਪਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੈ US ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂ, ਕੋਈ ਟਫ ਟਾਸਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਡਿਟੇਲਸ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਐਡੂਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 99 155 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। US ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਖਰਾ ਉਤਰਾਂਗਾ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ।